Good morning, everyone. Today, our topic of discussion is ECMO in ICU. Practically, most of the ECMO center in Kolkata, ECMO is mainly run by a cardiac anesthesiologist. So, as the intensivist, we have to know the basics of ECMO and what is the indication and how it works and all. But ECMO for respiratory failure, that is VV type of ECMO, that can be run by intensivists all over India. And another thing I want to say prior to start, I don't have practical experience of ECMO, so mostly the thing is theoretical, and I had attended a workshop from some point of view from that too. So introduction: extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is a bypass system that used to support lung and or heart during critical illness when it is refractory to the conventional management. The primary purpose of ECMO is performed by replacing the function of the heart and the lungs, which gives this organ considerable time to recover. So ECMO is not the primary therapy, it is the bridging therapy, it is a supporting therapy. It helps to buy some time so that the affected organ, mainly lungs and heart, get time to recover. So make it clear, it is not the primary therapy, it is the supportive therapy or bridging therapy. Now little bit of history. The history is quite long actually, but in short, it is the left one picture, that is the 1971 first adult ECMO, successful ECMO in adult 1971. A young patient with history of road traffic accident and developed ARDS, and he was successful he was survived after giving ECMO. And the right one, in the year 1975, it is the first successful case of neonatal ECMO. The child was with a meconium aspiration syndrome, and she was given ECMO support and she survived. This is the child, and his doctor, her doctor, she is Esperanza, the name, Spanish name, which means hope. So from this event, the ECMO is much more popularized throughout the world, but particularly after H1N1 infection 2009 and recent COVID-19 infection, it's make more popularized. Now little bit of principle. So, desaturated blood is drained out via venous cannula, carbon dioxide removed, oxygen added through an extracorporeal device. Blood is then returned to the systemic circulation via central vein in case of VV ECMO, or a artery, that is in VA ECMO. Now types. Broadly, ECMO divided into two types. One is VV ECMO and VA ECMO. First V for the drainage cannula and second V for the return. So blood has to be drainage from the body, circulate through the extracorporeal circuit, oxygenation occurs, and then it revert back to the body through the return cannula. So drainage cannula, when it is both cannula kept in the central vein, drainage and return cannula, then it is called VV ECMO, used in the respiratory failure patient to support the lung. And VA ECMO is when the drainage cannula is the venous and the return cannula is artery, then it is called VA ECMO. Depending on this site of returning cannula, it divided into two. One is central and peripheral. We are discussing mainly the peripheral type of VA ECMO. In peripheral type of VA ECMO, there is a two return cannula. The extra returning cannula is kept at the same returning femoral artery, mostly in femoral artery, but to the opposite direction to prevent the limb ischemia. So VA ECMO is used to support the lung. So actually, I don't get nice picture of VA ECMO. The thing is that one is V for venous drainage cannula. Suppose through the femoral vein, it's come out going through the extracorporeal circuit, comes return back through the femoral artery and towards the body. So the distal part of the femoral artery, that is distal part of the limb, is not supplied as the direction to the opposite side. So we have to put another arterial return cannula to prevent the limb ischemia to the opposite direction. But the thing is that it's not like this wise, but like this. We have to put like this way. The returning second cannula have to be the upper part of the first cannula, the main cannula, so that every portion is getting blood circulation.
So this is the ECMO system. There is multiple error in this slide, but it is simplified as I have found. First of all, this is the drainage cannula. I will come discuss later. So it is not in right atrium. It should be either SVC or IVC. From there, the blood comes to the pump. There is. I will come to details. I just discuss the simply what the function, how the circuit going on. So blood comes from the IVC or SVC to the pump. There is a multiple pressure gauge to maintain the pressure difference between body and negative pressure between. Actually, pump rotates and create a negative suction pressure, so that the blood comes to the pump from the body. From the pump, it comes to the oxygenator. This should be a pre-membrane pressure monitor, and this should be post-membrane. Through the pump, it comes to the oxygenator. Now, oxygenator has two portions simply for two input, one for the blood and one for the air or sweet gas. What is sweet gas? There is a blender. It blends oxygen and air. There are two in output, one for oxygen, one for air. In blender, it blends both. This mixed gas is known as sweet gas. Through this blender, the sweet gas, this is the actually broad picture of this membrane oxygenator. I will discuss later. From this sweet gas, that is mixed of oxygen and air, comes to the oxygenator, and blood from the pump comes to the oxygenator. So here the diffusion occurs. Carbon dioxide move out and oxygen moved in. And after that, there is a heat exchanger. This is for pediatric purpose. Oxygenator in adult, heat exchanger present along with the oxygenator in case of adult circuit. After heat exchanger, that is to keep the normothermia, the blood comes into the body. There is some other ports like for heparin or fluids to give the fluids. Now this is central VA ECMO. Here the pulmonary artery is the returning side. But in case of what we did usually, that is the peripheral VA ECMO or VV ECMO. So it return to the femoral or subclavian SVC or IVC. Now components of the circuit. So there is multiple component. I am just mentioning the main component. One is cannula. So there is two cannula. One is drainage cannula and one is returning cannula. Drainage cannula is more than 24 fringe and kept in IVC through the femoral vein or SVC. So drainage cannula always in the vein. Return cannula is much smaller, 16, 18 or 20 in French, and is usually kept in IVC or femoral vein, superior vena cava or femoral artery. Tip of the return cannula should be at right atrium in case of VV ECMO. So one is IVC, drainage cannula should be in IVC, and the return cannula to be placed in the right atrium. Bifemoral VV ECMO is used when if bifemoral VV is used, it is recommended to maintain a gap of 10 cm between drainage and return cannula. I will come again because to prevent the recirculation. So centrifugal pump. After that is come to centrifugal pump. Pump RPM, rotation per minute, determines the blood flow rate. Is RPM 0 to 500 and flow maximum is 8 liter per minute. Along with FDO2 and blood flow determines the PaO2 of the patient. In VA ECMO, pump RPM also determines the cardiac output and mass. So pump act as a heart. Simply we can say. Okay, what is VDO2? Blender থেকে যে অক্সিজেনটা আসছে তার ফ্র্যাকশন অফ দ্য ডেলিভারি অফ অক্সিজেন, দ্যাট ইজ কল্ড VDO2. তাহলে এই VDO2 সাথে রিলেশন থাকবে। VDO2 বাড়ালে যেমন FiO2 বাড়ালে আমাদের অক্সিজেন বাড়ছে, সিমিলারলি VDO2 বাড়ালে অক্সিজেন বাড়বে, তার সাথে ফ্লো বাড়ালে তার সাথে সাথে অক্সিজেনেশন ইমপ্রুভ হবে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড রিমুভাল বাড়বে। অ্যাকচুয়ালি টোটাল কার্ডিয়াক আউটপুট অফ এ পেশেন্টের মিনিমাম 60% আমাদের ECMO সার্কিট দিয়ে পাঠাতে হবে, তবে সেটা সাকসেসফুল হবে। ঠিক আছে, তো সেই জন্য ফ্লোটাও ইজ ইম্পর্টেন্ট। ব্লাড ফ্লো অ্যান্ড দুটো ফ্লো, একটা হচ্ছে ব্লাড ফ্লো যেটা বডি থেকে আসছে, আর একটা হচ্ছে সুইট গ্যাস ফ্লো যেটা ব্লেন্ডার থেকে আসছে। নাও কামস টু অক্সিজেনেটর। হিয়ার গ্যাস এক্সচেঞ্জ অকার্স। ইট ইজ polymethyl pentane hollow fiber membranes which act as diffusion membrane.
From blender, sweep gas comes to the oxygenator and blood come into oxygenator via pump. যেটা বললাম, size of the oxygenator determines the gas exchange. তো এইটা হচ্ছে হলো ফাইবারটা কিরকম থাকে, ব্লাড ফেজ আর গ্যাসিয়াস ফেজ, এর মধ্যে দিয়ে ডিফিউশনে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জটা হয়ে থাকে। Now component of the circuit, another blender. Here mixing of the air and the oxygen occurs. This mixed gas is known as sweep gas, as I told earlier. Blender has two portions which can be regulated from the outside. One is VDO2, fractional delivered oxygen, and sweep gas flow 0 to 10 liter. Sweep gas flow determines the CO2 removal. The sweep gas flow বাড়ালে CO2 removal তাড়াতাড়ি হবে। Heat exchanger to maintain normothermia and central control, এটা একটা কন্ট্রোল প্যানেল যেটা থেকে আমরা ব্লাড ফ্লো, আরপিএম এগুলোকে রেগুলেট করতে পারি। এছাড়া আলাদা পোর্ট থাকে হেপারিন অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দেওয়ার জন্য, ফ্লুইড দেওয়ার জন্য, এবং প্রচুর প্রেশার মনিটরস থাকে যে কতটা প্রেশার মেনটেন হচ্ছে। একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট প্রেশার গেলে তারপরেই ব্লাডটা আসবে, নেগেটিভ প্রেশার সার্টেন অ্যামাউন্ট জেনারেট করলে তবেই প্রেশারটা মানে ব্লাডটা ড্রেনেজ ক্যানাল দিয়ে আসবে। এটা ইউজুয়ালি ডিফারেন্সটা -40 সেন্টিমিটার H2 হওয়া উচিত। তো দিস ইজ দ্য মুরে স্কোর। মুরে স্কোর হচ্ছে যে আমাদের একটা পেশেন্টকে কখন একমোতে দেবো তার ইন্ডিকেশনের জন্য আগে আমাদের একটা স্কোর করে নেওয়া দরকার, সেটা হচ্ছে মুরে স্কোর। অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আমরা ডিসিশন নিই পেশেন্টটাকে একমোতে, মানে ওয়েদার ইজ পেশেন্ট ইজ ফিট ফর একমো, তার কিছু ক্রাইটেরিয়ার জন্য, পার্টিকুলার ফর ভিভি একমো। নাও এটা হচ্ছে 4টে প্যারামিটার অ্যান্ড ইচ প্যারামিটার হ্যাজ 4 ভ্যালু 0 to 5 অ্যান্ড প্যারামিটার PF রেশিও অন 100% অক্সিজেন, চেস্ট এক্সরে, পিপ অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স। এক্সরে যেটা রয়েছে নর্মাল 1 কোয়াড্রেন্ট 2 কোয়াড্রেন্ট, দ্যাট ইজ ইনফিল্ট্রেট। এক্সরেতে কি কোথায় কোথায় যদি 1 কোয়াড্রেন্টে ইনফিল্ট্রেশন থাকে তাহলে ভ্যালু হবে 1, 2তে থাকলে 2, 3তে 3 অ্যান্ড 4-এ হলে 4। নাও ইন্ডিকেশন। ইন্ডিকেশন হচ্ছে as per ELSO গাইডলাইন, দ্যাট ইজ এক্সট্রা কর্পোরিয়াল লাইফ সাপোর্ট অর্গান গাইডলাইন। সেটা হচ্ছে কি না, হাইপক্সিক রেসপিরেটরি ফেলিওর ডিউ টু এনি কজ, 50% mortality risk associated with PF ratio less than 150 on FiO2 more than 90% and Murray score 2 to 3। আচ্ছা এখানে বলতে বলি এরা Murray score যেটা রয়েছে যে ভ্যালুগুলো থাকে, more than 2 is a indication to transport the patient to the ECMO center and 3 to 4 actually associated with bad outcome. So indication 50% mortality risk associated with PF ratio less than 150 on FiO2 more than 90% and Murray score 2 to 3, or 80% mortality risk associated with PF ratio less than 100 on FiO2 more than 90% and Murray score 3 to 4 despite of optimal care for at least 6 hours or more. Second, CO2 detention on mechanical ventilation despite of high P-plat. Awaiting for lung transplant, immediate cardiac or respiratory collapse unresponsive to the optimal treatment, cardiogenic shock not responding to the treatment, and 2 oxygenation index of more than 40 within 1 hour and 1 oxygenation of index of 60 on high frequency ventilation or 1 oxygenation index of 40 combined with cardiovascular instability. Oxygenation index হচ্ছে respiratory and severity of respiratory failure টাকে indicate করে, but mainly it is used in pediatric age group. Oxygenation index measured by mean airway pressure into FiO2 by PO2 into 100%. এটার ভ্যালুর উপর বেস করে ইন্ডিকেশন অফ ECMO রয়েছে, মেইনলি ইউজ হয় পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপে। ইন্ডিকেশন নন এসলো গাইডলাইন ওয়াইজ, দিস সেপ্টিক শক উইথ সেপ্টিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, পেরিপাটাম কার্ডিওমায়োপ্যাথি, কার্ডিয়াক ট্রান্সপ্লান্ট, রিকভারি ফ্রম অ্যাকিউট MI আফটার রিভাস্কুলারেশন অর মায়োকার্ডাইটিস, এগুলো সবই VA ECMOর মধ্যে পড়ে গেল। কন্ট্রাইন্ডিকেশন, নো অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন ইন রেসপিরেটরি ফেলিওর, রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন ডিউ টু পুয়ার আউটকাম, আর এটা হচ্ছে রেসপিরেটরিতে VV ECMO, কার্ডিয়াক হলে VA ECMO। তো রেসপিরেটরির জন্য VV ECMOর কন্ট্রাইন্ডিকেশন, রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন আর এল্ডার এজ গ্রুপ মোর দেন 65 years of age, নন রিকভারেবল ডিজিজ লাইক টার্মিনাল ইলনেস, টার্মিনাল ক্যান্সার, মেজর ফার্মাকোলজিক্যাল ইমিউনোসাপ্রেশন, মাল্টি অর্গান ফেলিওর স্টেট, হাই মেকানিক্যাল সাপোর্ট মোর দেন 7 days, prolonged CPR without adequate tissue perfusion. That is some contraindication for VA ECMO 2. Absolute contraindication হচ্ছে unrecoverable heart, not a candidate for transplant or VAD. Chronic organ failure like CKD, CLD, emphysema. Prolonged CPR without adequate tissue perfusion. And relative contraindication same, advanced age, anticoagulation, obesity, etc. Now complication.
তো ফার্স্ট অফ অল ব্লিডিং ইজ এ কমপ্লিকেশন, থ্রম্বোএম্বোলিজম ক্যান হ্যাপেন, যেহেতু এক্সট্রা কর্পোরিয়াল সার্কিটে যাচ্ছে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের জন্য ব্লিডিং, সেম রিজনে থ্রম্বোএম্বোলিজম, হেপারিন ইনডিউস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, কারণ হেপারিন দিয়ে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন করছি, ক্যানুলেশন রিলেটেড রিস্ক লাইক ভেসেলস পারফোরেশন, ডিস্টাল ইস্কেমিয়া যেমন বললাম, আয়োটিক ডিসেকশন, কারণ এখানে অনেক মোটা 24 ফ্রেঞ্চ, মানে যথেষ্ট মোটা, যেগুলো আমরা সেন্ট্রাল লাইন করে 7.5 ফ্রেঞ্চ বা ডায়ালিসিস লাইন 11-15 ফ্রেঞ্চ থাকে, 24 ফ্রেঞ্চের বেশি দিচ্ছি মানে চান্স অফ ভেসেল পারফোরেশন ইজ দেয়ার। চ্যাটারিং আসছি পরে, ভিভি একমো স্পেসিফিক রিসার্কুলেশন, ভিএ একমো রিলেটেড পালমোনারি হেমারেজ, কার্ডিয়াক থ্রম্বোসিস, coronary cerebral hypoxia, limb ischemia, LV dilatation and pulmonary edema and Harlequin syndrome। আসবো এলভি ডায়ালে, আচ্ছা ফার্স্টে ভিএ একমোতে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সার্কুলেশনটা কিন্তু উল্টো দিক থেকে, আবার আসছি মানে ফিমোরাল আর্টারি, ইলিয়াক আর্টারি, ডিসেন্ডিং অ্যাওর্টা, অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, ডিসেন্ডিং অ্যাওর্টা, মানে উল্টো দিক থেকে যাচ্ছে পুরোটা। এটা পরে আসবে ইয়েটাই, বাট যেহেতু এটা উল্টো দিক থেকে আসছে তাহলে লেফট আর্টেরিয়াল আর লেফট ভেন্ট্রিকাল ডাইলেটেশন হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে এবং সেটাই ব্যাকফ্লো করে পালমোনারি এডিমা করার রিস্ক থাকছে। এবার হচ্ছে রিসার্কুলেশন। রিসার্কুলেশন ইজ এ ভিভি একমো রিলেটেড, নট ভিএ একমো, ভিভি একমো রিলেটেড কমপ্লিকেশন, কারণ দুটোই ভেনাসে যাচ্ছে। তাহলে ফিমোরাল আর্টারি ড্রেনেজ ধরলাম, ফিমোরাল আর্টারিতেই হচ্ছে ইয়ে রিটার্ন ক্যানুলা, তাহলে একটা থাকছে আইভিসিতে এবং আর একটা থাকছে হচ্ছে রাইট অ্যাট্রিয়ামে। সাপোজ এই ডিস্টেন্স যদি কম থাকে তাহলে কি হচ্ছে, আমি ড্রেন করছি ফিমোরাল ভেন দিয়ে, আইভিসি থেকে ড্রেন হয়ে যাচ্ছে, রিটার্নটাও আবার সেই আইভিসিতেই হচ্ছে, একই জায়গায় হচ্ছে, মানে যে ব্লাডটা বার করছি পিউরিফাই করার পরে সেই ব্লাডটাই আসছে, এবার কি হচ্ছে সেটাই টেনে নিচ্ছে। তাহলে রিসার্কুলেশন ইজ দ্য অক্সিজেনেটেড ব্লাড ইজ উইথড্রন থ্রু দ্য ড্রেনেজ ক্যানুলা উইদাউট পাসিং থ্রু দ্য সিস্টেমিক সার্কুলেশন। দেয়ার ইজ এ মিক্সিং বিটুইন অক্সিজেনেটেড অ্যান্ড deoxygenated blood. Up to 20% recirculation is normal. So how to identify? After starting of VV ECMO, if SpO2 falls or does not improve, when we have to then we have to think about recirculation. রিসার্কুলেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন ভাবো যে স্যাচুরেশনটা উঠছে না ভিভি একমোতে দেওয়ার পরেও, তাহলে আমাদের ভাবতে হবে এটা রিসার্কুলেশন হতে পারে। আর একটা প্র্যাকটিক্যালি বলা হয়, যেহেতু এটা অক্সিজেনেটেড মানে পিউরিফিকেশন হওয়ার পরে এরকম হচ্ছে, তাহলে দুটো টিউব, একটা রিটার্নিং ক্যানুলার টিউব, একটা ড্রেনেজ ক্যানুলার টিউব, তাহলে দুটো টিউবের কালারটা ব্রাইট রেড হয়, বোঝা যায়, পরিষ্কার বোঝা যায় যে দুটো টিউবের কালারটি ব্রাইট রেড হয়, কারণ অক্সিজেনেটেড ব্লাডটাই বেরিয়ে যাচ্ছে ড্রেনেজ দিয়ে। সো এই ব্রাইট রেডটা থেকে বোঝা যাবে হ্যাঁ পেশেন্টের ডিসার্কুলেশন হতে পারে, প্লাস স্যাচুরেশনটা ফল করবে। সো ইন্টারভেনশন ইনক্রিজ ডিস্টেন্স বিটুইন টু লুমেন, এই জন্যই মিনিমাম 10 সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সের কথাটা তখন বলা হয়েছিল। ইউজ ডাবল লুমেন ক্যানুলা অ্যান্ড ডবল লুমেন ক্যানুলা দিয়েও একটাই লুমেন মানে ক্যানুলা থাকবে, যেটা একটা পোর্ট থাকবে রিটার্নিল, একটা পোর্ট কাজ করবে ড্রেনেজ ক্যানুলা হিসেবে, অ্যান্ড পুট অ্যানাদার ড্রেনেজ ক্যানুলা, এটা হচ্ছে লাস্ট অপশন যদি কিছুতে কাজ না হয়। নাও চ্যাটারিং। In the setting of low central venous pressure or high pump speed, the negative pressure generated by the pump may cause venous collapse. তো পাম্পটা ঘুরছে, নেগেটিভ প্রেশার তৈরি হচ্ছে, যদি পাম্প স্পিডটা বেশি হয় বা পেশেন্ট হাইপোভলিমিক থাকে তাহলে কি হবে না সেন্ট্রাল ভেনটা কোলাপস করে যাবে অ্যান্ড টেম্পোরারি ডিক্রিজ ইন দ্য ব্লাড ফ্লো। দিস ক্যান বি ভিজুয়ালাইজ at bedside as a chugging or chattering rhythmic pulsation of the ECMO tubing due to erratic flow। তাহলে এখানে আমাদের ভলিউম দিতে হবে বা ফ্লোটাকে কম করতে হবে। যে নোটসে বোঝা যাচ্ছে সার্কিটটা, এটাই হচ্ছে চ্যাটারিং। এবার হচ্ছে হার্লিকুইন সিনড্রোম বা নর্থ সাউথ সিনড্রোম। তো এটাই হচ্ছে কি না, এটা ভিএ একমোর কমপ্লিকেশন। So saturation of the upper half of the body is lower than the lower half of the body. This is due to flow competition between recovered heart and aorta. High cardiac output from the native recovering heart prevents retrograde flow of ECMO to perfuse the upper part, but lung function yet not recovered. তাহলে কি হচ্ছে না ভিএ একমোতে রয়েছে উল্টো দিকে সার্কুলেশন হচ্ছে, হার্টের ফাংশন 10% ইজেকশন ফ্র্যাকশন ছিল, এখন হার্ট রিকভার করছে, তার ইজেকশন ফ্র্যাকশনটা বাড়ছে, হার্ট পাম্প করতে শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু লাংস ফাংশন এখনো পুয়ার, পালমোনারি এডিমা হয়ে গেছে, সেটা এখনো ঠিক হয়নি। এবার কি হচ্ছে না ওই অ্যাটারের দিয়ে ওপর দিকে উঠছে, ভিএ একমো যেভাবে কাজ করছে করতে করতে প্রথমে কি বললাম অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, ডিসেন্ডিং অ্যাওর্টা, আর্চ অফ অ্যাওর্টা, তারপরে নামবে, তাহলে আর্চ অফ অ্যাওর্টায় যাচ্ছে,
তাহলে ওখানে আমরা তিনটে ব্রাঞ্চ দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে লেফট কমন ক্যারোটিড, লেফট সাবক্লেভিয়ান সবার আগে এদিক থেকে উঠলে, তারপর লেফট কমন ক্যারোটিড, তারপর ব্র্যাকিওকেফালি। ব্র্যাকিওকেফালি দুটো ভাগে ভাগ হচ্ছে, একটা রাইট কমন ক্যারোটিড, একটা রাইট সাবক্লেভিয়ান। তাহলে আমি কি দেখছি, পেশেন্টের স্যাচুরেশন ছিল 90%। ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে মানে হাতে, ডান হাতে আমার SpO2 প্রোব আছে, আগে ছিল 90%, এখন 75% হয়ে গেল। ঠিক আছে, তাহলে কি হচ্ছে, যদি আমরা এভাবে দেখি VA ECMO যখন কাজ করছে, তাহলে রাইট সাবক্লেভিয়ান ইজ দ্যাট ব্রাঞ্চ যেটা হচ্ছে সবার লাস্টে সাপ্লাই পাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এবার হার্ট যখন পাম্প করছে, তাহলে হি ইজ দ্য ফার্স্ট ব্রাঞ্চ যে ব্লাড সাপ্লাইটা পাচ্ছে। রাইট সাবক্লেভিয়ানে হার্টের নিজস্ব যখন কাজ করতে শুরু করছে, রাইট সাবক্লেভিয়ানে সবার আগে আসছে, তারপর ওদিকে যাচ্ছে। তাহলে রাইট সাবক্লেভিয়ান ইজ দ্য ফার্স্ট ব্রাঞ্চ। তাহলে পেশেন্ট যখন হার্ট নিজে পাম্প করতে শুরু করছে, তাহলে সে আগে ব্লাডটা পাচ্ছে, কিন্তু হার্টের যে অক্সিজেনেশন ফাংশন লাং, সেটা এখনো ঠিক হয়নি। ফলে কি হচ্ছে, স্যাচুরেশনটা ফল করছে। তাহলে দিস ইজ এ ইন্ডিকেটর যে আমার হার্টটা ঠিক হতে শুরু করছে ইন VA ECMO, কার্ডিয়াক ফাংশনটা ফিরে আসছে। তাহলে স্যাচুরেশন ফল হচ্ছে কিন্তু লাংসের জন্য, আর হার্ট পাম্পিংটা ইমপ্রুভড হচ্ছে। তাহলে এইভাবে তাহলে কি হচ্ছে, ওপর প্লাটটা হচ্ছে ব্লু, হেড ইজ দ্য ব্লু, রেড ইজ দ্য লেগ। তাহলে নিচে ইয়েটা ফ্লোটা চলছে VA ECMO দিয়ে, কিন্তু ওপরের পোর্শনটা হার্টের জন্য স্যাচুরেশনটা ফল দেখাচ্ছে। দিট ইজ নোন অ্যাজ নর্থ সাউথ সিনড্রোম। এবার হচ্ছে ECMO মেকানিজম। তো এবার কি করে ECMOটা কাজ করছে প্র্যাকটিক্যালি। দিস ইজ দ্য ইনিশিয়েশন, মেনটেনেন্স অ্যান্ড উইনিং। ইনিশিয়েশনের জন্য প্রথমে অ্যাজ উই নো কনসেন্ট লাগবে, ব্লাড লসের একটা রিস্ক থাকে, তো 2 ইউনিট PRBs উই হ্যাভ টু কিপ রেডি। চেক 2D ইকো, মানে আমরা এখানে ডিসকাস করছি মেনলি কিন্তু VV ECMOর জন্য, কারণ অ্যাজ এ ইন্টেন্সিভিস্ট উই আর মোর কিন টু নো অ্যাবাউট VV ECMO। সো চেক 2D ইকো, ইফ নর্মাল উই হ্যাভ টু গো ফর VV ECMO। যদি কার্ডিয়াক ডিসফাংশন থাকে তাহলে আমাদের VA ECMOর দিকে যেতে হবে। সো উই হ্যাভ টু ডু এ চেক 2D ইকো, ক্যানুলেশন, অ্যান্ড এর সাথে সাথে সার্কিট যেটা থাকে সেটাকে প্রাইমিং করতে হয়। যে কোনো এক্সট্রা কর্পোরাল সার্কিটের মধ্যে একটা প্রাইমিং করার দরকার আছে। বইতে লেখা আছে যদি এমার্জেন্সি হয় তাহলে নর্মাল স্যালাইন দিয়ে প্রাইমিং করতে, আর নন এমার্জেন্সি হলে ব্লাড দিয়ে প্রাইমিং করতে। সিজার ট্রায়াল, however it does not show that ECMO is better than conventional ventilation, বাট এর কিছু ড্রব্যাকও রয়েছে স্টাডিটায়। যেমন সাপোজ বলছে যে এটার টোটাল যে পেশেন্টগুলোকে ECMOতে দেওয়া হয়েছিল তার অনলি 24% পেশেন্ট ECMO পায়নি প্র্যাকটিক্যালি। তো টোটাল ভ্যালুটার মধ্যে ডিসপারেন্সি আছে। এরপরে হচ্ছে ইওলিয়া ট্রায়াল। এটা হচ্ছে যে সেম, যে এক্সট্রা কর্পোরাল মেমব্রেন অক্সিজেনেশন ফর সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম, 2008 নিউ জার্নাল ইংল্যান্ড, এখানে স্টাডিটা বেসিক্যালি রিলিজ হয়েছিল। এখানেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অ্যাডভান্টেজ কিছু নেই, স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট নয়, যে ইট ডাজ নট, এটা হচ্ছে 6 মান্থস নয়, এটা 60 days মর্টালিটি দেখাচ্ছিল ইওলিয়া ট্রায়াল। তাতেও দেখাচ্ছে যে ইটস নট সুপিরিয়র দ্যান কনভেনশনাল ভেন্টিলেশন। বাট এর পরে একটা RCT সিস্টেমিক রিভিউ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট ডাটা মেটা অ্যানালাইসিস হয়েছিল, যেটা ইনক্লুডেড 2 RCT, সিজার অ্যান্ড ইওলিয়া ট্রায়াল। যেটা ইওলিয়া ট্রায়ালের ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেটা বলা হয়েছে যে ইওলিয়া ট্রায়ালের একটা হাই ক্রসওভার রেট ছিল। ক্রসওভার রেট মানে হচ্ছে যে কনভেনশনাল ভেন্টিলেশনে ছিল, পেশেন্টটাকে পরে ECMOতে ট্রান্সফার করা হয়েছে, ফলে যে ডেটাটা আছে সেটা ডাইলিউট হয়ে গেছে, অ্যান্ড যে আন্ডার পাওয়ার স্টাডি হয়েছে। তো দ্যাট ইজ দ্য মেন ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ইওলিয়াস ট্রায়াল। আর আগের একটা বলতে ভুলে গেলাম, সিজার ট্রায়ালে ছিল যে স্ট্যান্ডার্ডাইজ প্রোটোকল মেনটেন হয়নি কনভেনশনাল ম্যানেজমেন্ট অফ ভেন্টিলেশনে। তো যাই হোক, পরবর্তীকালে একটা মেটা অ্যানালাইসিস হয়েছে এবং সাবগ্রুপ অ্যানালাইসিস করা হয়েছে বিটুইন সিজার অ্যান্ড ইওলিয়া ট্রায়াল। তাতে দেখা গেছে যে দ্য টেক হোম মেসেজ, ইন দিস মেটা অ্যানালাইসিস অফ ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট ডাটা ইন সিভিয়ার ARDS, 90 days mortality was significantly lowered by the ECMO compared with conventional management. এখানে দেখা গেছে ECMO কিন্তু অ্যাডভান্টেজেস। That's all. Studies look worse than